اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج اگست کی 11 تاریخ ہے۔ درجہ 12واں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مرغ بازی، ترنم ریاض نے اس کو ترجمہ کیا ہے ککر جنگ سے۔ تو یہ اس موضوع کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس موضوع کے حوالے سے ہمارا آخری لیکچر ہوگا۔ تو اگلے لیکچر میں ہمارا کوئی دوسرا ٹاپک ہوگا، دوسرا موضوع۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ جانی کے مرغے کا زیادہ خون بہتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کے سر پر سرخ و سیاہ تھے، مگر شہمال کا سپید مرغ ایسا لگ رہا تھا جیسے خون میں نہا گیا ہو۔ تو جانی کے مرغے کا زیادہ خون بہتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جانی کے مرغے سے بھی خون تو بہتا تھا، لیکن لگتا تھا کہ اس کا زیادہ خون نہیں نکلا ہے، کیونکہ اس کے جو پر تھے وہ سرخ و سیاہ تھے۔ وہ سرخ رنگ کے تھے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ سرخ اور سیاہ رنگ کے پروں میں خون اگر بہے گا بھی تو وہ اتنا دکھائی نہیں دیتا جتنا کہ جو شہمال کا مرغ تھا وہ سفید رنگ کا تھا۔ تو لہذا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خون میں نہایا گیا ہو، یعنی کہ تمس زن خون ستن سران گومت، کیاز سفید پلو یا سفید یہ تیر داغ ہاوان زیادہ، تو سہ باسان یہ ہسا زن خونس مز لت پت، امس زن خون ستن سران کر۔ یہ دیکھ کر اب وہ اور اپنے آپ کو روک نہ رکھ سکی۔ یہ دیکھ کر اب وہ اور اپنے آپ کو روک نہ رکھ سکی۔ تو جب اس نے اپنے مرغے، شہمال نے جب اپنے مرغے کی حالت دیکھی کہ یہ خون میں لت پت ہے، تو اس سے رہا نہ گیا، اس سے برداشت سے باہر ہو گئی یہ بات، اور اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو روک نہ رکھ سکی، وہ اپنے آپ کو نہیں روک پائی۔ خدا کا قہر نازل ہو اس مردود پر، اس شیطان پر خدا کا قہر نازل ہو، یعنی کہ یہ اب برا بلا کہہ رہی ہے مریل جانی کے مرغے کو۔ اس کی نوکیلی چونچ پر فالج گرے، کہ جو اس کی نوکیلی چونچ ہے اس کی چونچ یعنی اس کی منکار کو فالج زدہ ہو جائے۔ ذرا سنبھل کے شہمال، حد سے آگے مت بڑھو، مریل جانی نے زبردستی کی مسکراہٹ لیے کہا۔ تو مریل جانی نے اس کو جلانے کے لیے جو نقلی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر لائی، تو اور اسے کہا ذرا سنبھل کے شہمال، حد سے آگے مت بڑھو۔ ارے آپ حد سے بڑھ رہی ہے، میرے مرغے کو آپ برا بلا کہہ رہی ہے۔ تو اس نے مسکرا کر بولا، یعنی کیوں، یعنی کہ یہ مسکراہٹ اس کو جلانے کے لیے، نقلی جو مسکراہٹ اس نے اپنے چہرے پر لائی، اور اس کو کہا کہ آپ حد میں رہو، حد سے آگے مت جاؤ، یعنی کہ میرے مرغے کو برا بلا مت کہو۔ دیکھو، جب ایک دوسرے کو جان بچا کر بھاگنے پر مجبور کرتا ہے تو کیا امید رکھ سکتی ہو؟ دیکھو، جب ایک دوسرے کو جان بچا کر بھاگنے پر مجبور کرتا ہے تو تم کیا امید رکھ سکتی ہو؟ اس نے طنزیہ کہا، طنزیہ انداز میں اس پر طنز کے تیر برساتے ہوئے اس نے کہا، ارے یہ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے مجبور ہے۔ تو دیکھو، جب ایک دوسرے کو جان بچا کر بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، جب کوئی انسان یا کوئی مرغا جب دوسرے کو جان بچانے کے لیے مجبور کرتا ہو، اس کو بگاتا ہو، تو کیا آپ امید کر سکتی ہے؟ کیا پھر وہ واپس کچھ نہ کرے گا؟ گلیز اور کمزور مرغے اتنے بھی سستے نہیں ہوا کرتے۔ ارے یہ جو گلیز مرغا ہے، آپ نے کہا کہ آپ کا مرغا یہ جو گلیز نسل کا ہے کمزور ہے، تو کمزور مرغے یہ اتنے سستے نہیں ہوتے ہیں، سستے نہیں ہوا کرتے۔ شہمال بے حد رنجیدہ تھی، شہمال کو بہت رنج ہوا، اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ جب سے یہ مرغا آیا تھا، ایک کے بعد ایک بد نصیبی نے اسے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ تو جب ہی یہ مرغا گھر میں آیا تو اس کی بد نصیبی ٹھہرنے کا نام نہیں لیتی، یعنی کہ اس کی قسمت الٹ پلٹ ہو گئی۔ وہ جانی کو اسی تیکھے انداز میں جواب دیتی، تو اس نے جانی کو اسی تیکھے انداز میں جواب دیتی جو وہ برداشت بھی نہ کر پاتی، کیونکہ وہ تیز ترار جواب دینے میں
उससे किसी तरह कम न थी। उसको भी जबान चलानी कैंची की तरह जबान चलानी उसको भी खूब आती थी। वो भी सख्त लहजे में उसको चोट करती। फिर गाली गलौज शुरू हो जाती और जबान की जंग छट ही जाती अगर एक मुर्गा अचानक डर के मारे भाग न खड़ा होता। तो अगर वो जबान लड़ाते उनके दरमियान गाली गलौज पर बात चली गई, एक दूसरे को गालियां बकती, लेकिन किस्मत ने साथ दिया कि एक मुर्गा डर के मारे भाग गया। यह मरील जानी का मुर्गा था और मरील जानी का मुर्गा डर के भाग गया और शाहमाल का मुर्गा पूरे अहाते से उसका पीछा कर रहा था। और मरील ये जो शाहमाल का मुर्गा था उसने पूरे सहन में उसका पीछा किया और मरील जानी के मुर्गे को भागने पर मजबूर किया। शाहमाल को महसूस हुआ कि मरील जानी पसीने से शराबूर हो गई। अरे वो पसीना पसीना शाहमाल ने मरील जानी की हालत को बांपा कि ये पसीने इसके पसीने छूट गए, ये पसीने में लथपथ हुई है और इसके चेहरे का रंग तवे की उल्टी तरह का सा नजर आ रहा है। उसके चेहरे का रंग उसी तरह हुआ है जिस तरह तवा का रंग होता है, यानी कि कुछ पचास तमन रंग को लेकिन उसने यह भी देखा कि जॉनी ने ऐसा जाहिर किया जैसे उसे मुर्गों के झगड़े के नतीजे में कोई दिलचस्पी न हो। लेकिन जॉनी ने इस ऐसी अदायगी इस तरह किया कि जैसे उसके मुर्गे के झगड़े नतीजे में कोई दिलचस्पी न हो कि इस झगड़े का, इस लड़ाई का नतीजा, इसका रिजल्ट क्या निकला, कौन हारा कौन जीता, जैसे कि उसको इसमें दिलचस्पी नहीं हो। इस तरह से उसने अदाकारी की। क्या तुम इस मुर्गे को जबा करवाने वाली हो? फिर उसने कहा, क्या आप इस मुर्गे को जबा करवाने वाले हो? जॉनी ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर धर कर कहा। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के साथ धर लिया और कहा, क्या आप इसको जबा करवाने जा रही हो? मेरी बात मानो, इसे मत हलाल करो। अरे आप मेरी बात मानो, इसे हलाल मत करो। तुमने मेरे अल्फाज को इतनी संजीदगी से ले लिया। शमाल ने सर को एक अदा से झटक कर अपने चांदी के झुमके लहराए। उसने अपने चांदी के झुमके लहराए और कहा, क्या अरे आपने मेरे अल्फाज को इतनी संजीदगी से लिया था? क्या आपको लगा था जब मैंने कहा था मैं इसको जबा करवाऊंगी तो आपको क्या सच लगा कि मैं यूं ही बोल रही थी? मुझे थोड़ी ही इसको जबा करना है। उसने अपने झुमके लहराए यानी कि नाज नखरे दिखाने लगी। उसको इसका दिल खुश हुआ कि मेरे मुर्गे ने मरील जानी के मुर्गे को भागने पर मजबूर किया। मेरे मुर्गे में हजारों ऐब सही, अगर इसमें हजारों ऐब भी होंगे, वो भले ही रात में ही बांग दे, चलो वो रात में ही बांग दे, ये मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं रखते। इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कब बांग दे, रात को ही बांग क्यों न दे, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस अगर इसमें माहिर जंगजूआना सलाहियतें हैं, अगर ये माहिर जंगजू है, इसको सलाहियत है जंग लड़ने की, मैं इसी किस्म का मुर्गा चाहती थी। इसी किस्म का मुर्गा मैं चाहती थी कि जो पड़ोसियों के मुर्गों के साथ जंग छड़े और इस जंग को जीत जाए। वरना क्या, बाजार तो गलीज और कमजोर मुर्गों से भरा पड़ा है। अरे वरना बाजार में कितने गलीज और कमजोर मुर्गे हैं, तो मैं थोड़ी ही ऐसे मुर्गे को लाती। तो मैंने इस मुर्गे को इसीलिए लाया था कि इसमें माहिर माहिर जंगजुआना सलाहियतें मौजूद है। तो इस तरह से ये शाहमाल का दिल खुश हुआ कि इसने मरील जानी के मुर्गे को भगाया। तो इस तरह ये जो इस जंग की वजह से उसकी जान भी छूट गई। अब शाहमाल अपने मुर्गे को जबा नहीं करेगी क्योंकि इसका दिल खुश हुआ कि मेरे मुर्गे ने मेरी पड़ोसन यानी मरील जानी के मुर्गे को भागने पर मजबूर किया। तो बाकी वसलम, इस तरह से आज हमारा लेक्चर नंबर 13 इस मौजू के हवाले से मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह 1:30-2 बजे दूसरा लेक्चर होगा। बाकी वसलम।